नमस्कार सांग माने मोर आउटे नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। कुंभकर्ण 6 मास सोइबा समय रे आंक पत्नी को सह कोन होइतिला। रावणर सान भाई कुंभकर्ण रामायण रो जने प्रमुख चरित्र थिले। से एते बड़ एवं भयंकर राक्षस थिले जे गोटे दिन रे अनेक गाँर सब खाद्य खाई नेउथिले। एते खाद्य खाइबा परे भी जेमिति सेई भयंकर राक्षसर पेटरे मूषा नुहे किंतु हाथी चलु था। जेबे कुंभकर्णक क्षुधा संतुष्ट न हुए तेबे से तांको प्रजा को मध्य खाए नेउथिले। ब्रह्मा मध्य कुंभकर्णक सुख पाई चिंतित थिले, कारण से जानिथिले जे वर्तमान न हेले भी भविष्यत रे कुंभकर्णक भोक कारणरू दुनिया रे विशृंखला सृष्टि हेबो। एकता रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण तीन भाई मिशी ब्रह्मांक कठोर तपस्या करथिले। तांको तपस्या रे प्रसन्न होई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देखा होई रावण एवं विभीषण को तांको मन लाखी वरदान देले। तापरे से कुंभकर्ण को पचारिले, तुमे केउ वर मागिबाकू चाहो? सेतेबेले कुंभकर्ण भाबी नेइथिले जे से इंद्रासन मागी जणे विजय हेबे, किंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एही कथा पूर्वरु ही जानि जाइथिले। तेणु भगवान ब्रह्मदेवी सरस्वती को प्रार्थना कले जे से कुंभकर्ण को कंठरे बसी तांको कथा को बातुल कर दियंतु। कुंभकर्ण ब्रह्मा ठारू वर मागिबा बेले माता सरस्वती ब्रह्मा को आदेश अनुजाई कुंभकर्ण को कंठरे बसी तांको कथा को बातुल करदेले। जहा फल कुंभकर्ण इंद्रासन कहवा परिवर्ते निद्रासन कहिथिले ओ ब्रह्मा हसी हसी तथास्तु बोली कहिथिले, जहाद्वारा सृष्टिर सुरक्षा होई पारिबो। किंतु जेतेबेले रावण यह जानिबाकू पाइले जे भाविले जे कुंभकर्ण तो सर्वदा सोई रहिबो। तेणु रावण ब्रह्मा को अनुरोध करथिले जे कुंभकर्ण को ही वरदानरू मुक्ति करी तांको एपरि वरदान दियंतु जेपरि से 6 मास सोइबो एवं 6 मास जाग्रत रहिबो। रावण को अनुरोध सुनि ब्रह्मा कुंभकर्ण को 6 मास सोइबा एवं 6 मास जाग्रत हेबार वरदान देले। एही कारणरू कुंभकर्ण वर पाइबा मात्रे 6 मास पाई सोई जाउथिले। जेबे 6 मास परे उठिले समग्र लंकारे हाहाकार खेलीगला, कारण तांको शरीर विशालकाय होई बारू उठिबा मात्रे से भूकिला अनुभव करुथिले। सर्वप्रथमे से लंकारे खाद्य खोजिबा आरंभ कले। सेठारे थिबा बगीचारू फल मूल सबु काढ़ी खाइले, तथापि तांकर पेट भरी नथिला। एहा परे से लंकारु बाहरी लोकमानंकु खाइबाकू आरंभ कले। कुंभकर्णक शरीर एते विशाल थिला जे से लोकमानंकु गोटिए आंगुली रे उठाई पाटिरे पकाई देउथिले। रावण मंदोदरींकु विवाह करिबा परे से तांको दैत्य भाई बलिंकु तांको झियो वज्रवालार हाथ कुंभकर्णक पई मागिथिले। बलि विरोचनार पुत्र थिले। भगवान विष्णु वामन अवतार रे जेतेबेले बलिंकु दान रे 3 पाद भूमि मागिथिले, सेही समय रे वज्रवाला सेठारे उपस्थित थिले। ए सबु देखिबा परे से बहुत शक्तिशाली होई गले। अस्त्र शस्त्र तैयारी करिबारे तांकर भल ज्ञान थिला। रावण को निर्देश रे कुंभकर्ण एवं वज्रवालार विवाह होई गला। वज्रवाला कुंभकर्णक सह लंका जाई सेटारे अस्त्र शस्त्र तैयारी करिबा आरंभ करथिले। समय क्रमे वज्रवाला एवं कुंभकर्णक औषधरू 2टी पुओ संतान होइथिले। सेमानक मध्यरु जनकर नाम कुंभ एवं अन्य जनकर नाम निकुंभ थिला। एहा व्यतीत कुंभकर्णक आउ 2 जण पत्नी छिले एवं से निज इच्छा रे उभयको विवाह करथिले। तांको द्वितीय पत्नी नाम कर्कटी थिला। से जणे असुर कन्या थिले जे सहस्राद्रिर राजकुमारी थिले एवं कुंभकर्ण तांको प्रेम रे पड़ जाइथिले। परे कुंभकर्णक कर्कटी को विवाह करथिले। सेमानंकर पुत्र भीमासुर जणे भयंकर राक्षस थिला। कर्कटी और भीमासुर लंकारे रहु नथिले। सेमाने गोटे पर्वत उपरे रहुथिले एवं निजर अंत पर्यंत सेठारे ही रहुथिले। कुंभकर्ण तृतीय विवाह ऋतुवरपुर राज्यर मुहुतर नामक जणे राजांक झियो तितिलमालांक सह होइथिला एवं से लंकारे ही रहुथिले। कुंभकर्णक प्रथम पत्नी वज्रवालांको रावण लंकार अस्त्र शस्त्र तैयारी करिबा पई नियुक्त थिबा सेनाबाहिनीर प्रमुख भाव में नियुक्त देथिले, कारण
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ତାଡ଼ିଲମାଲାଙ୍କ ତାଙ୍କ 6 ମାସ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଦା ଅସୁର ନଥିଲେ, ବରଂ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ସେମାନେ ଅସୁର ହୋଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ନାମକ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ଥରେ ସୈନିକ ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଏବଂ ସନତ କୁମାର ନାମକ 4 ଜଣ ଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 2 ରକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ 4 ଋଷି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମର କର୍ମ ତ ଅସୁର ପରି, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମର ଏଠାରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିବୁ ଯେ ତୁମକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସୁର ରୂପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ 3 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅସୁରର ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ 3ଟି ଜନ୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପରଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ମଧୁ ରୂପରେ ନିଜ ଭାଇ କୈଟବ ସହ ମିଶି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବୀ ଭଗବତ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦେବୀ ଯୁଗମାୟା ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହରାଇ ନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧୁ ଏବଂ କୈଟବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ବର ଚାହଁ? ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କୁହ। ଏବେ ଦୁହେଁ ନିଜ କଥାରେ ଫସିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି 2 ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘର ଫାଶରେ ପକାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେତୁ ମଧୁ ଏବଂ କୈଟବ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅସୁର ରୂପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଭେଟିବେ? ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ହେବି, ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବି। ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ରୂପରେ ଆସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସି ତାର ହାତ ଧରି ନେଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଅସୁର ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଙ୍କାର ସେନା ସହିତ
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାବଣ ନିଜ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଦୁନିଆର ପୂଜିତ ହେଉଥିବା 5 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁମେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ମୋ ମା ପରି। ତଥାପି ତୁମେ ବକଳ୍ପ ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛ ଓ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ଏହି 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହାପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ସାନ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରଦିଶ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବାନର ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରି ଅନେକ ବାନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଧନୁ ଉଠାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ତୀର ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାବଣ ନିଜ ଭାଇକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ 2 ପତ୍ନୀ ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଉଭୟ ବଜ୍ରବାଲା ଏବଂ ତଡ଼ିତମାଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁର ରୂପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେପରି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀରାମ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅସୁର ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ବିଜୟ ରୂପରେ ପୁନଃ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ 3 ଥର ଅସୁର ଯୋନିରେ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ମୂଳ ଅବତାରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହିପରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ରୂପ ଜୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 2 ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।